محمد حیات ویلفیئر کی طرف سے سیلاب متاثرین بارشوں کی وجہ سے متاثر اور مستحق سفید پوش حضرات تک راشن پہنچایا گیا، جن میں محمد پور، موزہ بخارا، موزہ شاہی، جھوک مہر اور گرد و نواح علاقوں بستیوں میں راشن پہنچایا گیا۔ حیات ویلفیئر کی طرف سے مشکل میں پھنسے افراد تک امداد پہنچائے گی۔ جہاں تک اب تک کوئی نہیں گیا مشکل میں پھنسے سیلاب متاثرین نے حیات ویلفیئر کا شکریہ ادا کیا اور سیلاب متاثرین بارشوں کی ذات میں اور مستحق غریب لوگوں کے چہروں پر خوشی کی ایک لہر آ گئی۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا اور بہت ساری دعائیں دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر میڈم کو دعائیں دیں۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر کہا جا رہا تھا امداد اب تک حیات فاؤنڈیشن کی طرف سے ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو دی گئی، مگر یہ غلط افواہیں۔ حیات ویلفیئر نے علاقوں کا دورہ کر خود اپنے ہاتھوں سے متاثرین اور مستحق افراد تک راشن تقسیم کیا، جن میں مستحق سفید پوش متاثرین، سیلاب متاثرین بارشوں کی وجہ سے متاثر ہونے والے علاقوں میں راشن امداد تقسیم کیا گیا۔ لوگوں نے بہت ساری دعائیں دی اور ان کے چہروں پر خوشی کی لہر پیدا ہو گئی۔ بیورو چیف ملک ارسلان شہزاد، ضلع جیکوباد۔ بیورو چیف اے جی دشتی، ضلع جیکوباد۔ سول ہاسپٹل جیکوباد میں شرپسند عناصر کی سول ہاسپٹل جیکوباد میں توڑ پھوڑ، عملے کو ہراساں کی اور ہوائی فائرنگ بھی کی گئی۔ ہاسپٹل عملہ کا احتجاج تحفظ کا مطالبہ۔ مزید میڈیا سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے سول سرجن ڈاکٹر انیس رحمان سنجرانی، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف والوں نے کیا کہا ہے، آئیے جانتے ہیں اے جی دشتی کی اس ویڈیو رپورٹ میں۔ اسٹاف 24 سلاس میں کام کر رہی ہے۔ آپ جب بھی آؤ گے آپ کو مریض ہی ملیں گے، وہ ڈاکٹر بیچارے ساری رات بیٹھ رہے ہیں، اسٹاف والے بیٹھ رہے ہیں اور ان سے ہمیشہ بدتمیزی ہو رہی ہے۔ ان کو آ کے گالیاں دے کے جا رہے ہیں، کبھی کیا دے کے جا رہے ہیں۔ ہر چیز میسر ہونے کے بعد بھی دوائیں بھی سب موجود ہیں، سارے اسٹاف کو بتایا، سارے ڈاکٹر کو بتایا کہ ہر دوائی موجود ہے۔ ان جو ہے 19 گریڈ کے ڈاکٹر جو ہے نائٹیں بھی کر رہے ہیں، ایوننگ بھی کر رہے ہیں، مارننگ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی پورا بلوچستان کا سارا جو علاقہ ہے وہ ہمارے پاس سل میں آ رہا ہے 24۔ BHU RAC بند ہو گیا، اس کے بعد بھی سلاس چل رہا ہے۔ 700 سے 800 پیشنٹ ڈیلی دیکھ رہے ہیں۔ وہ بھی صبح 4 بجے آئے، اس کو دھمکایا، ڈاکٹروں کو، اسٹاف کو دھمکایا، سارا پوری کیولٹی توڑ دی ہے، کوئی چیز بچی نہیں ہے جو آدمی ابھی جا کے کرسی پہ بیٹھے پیشنٹ دیکھ سکے۔ جو ہمارا ڈاکٹر تھا وہ بیچارہ صبح 4 بجے چلا گیا، بھاگ گیا ہے، بلکہ سمجھو کہ کیونکہ انڈر ڈپریشن میں ہے، ابھی کالٹن نہیں کر رہا ہے۔ جیسے کالٹن کرے گا تو پوچھیں گے کون ہے، لیکن یہ کوئی ایک آدمی نہیں ہے کہ ہم یہ آدمی ہے، یہ تو روز کا ہمارے پاس جو جب تک ہمیں پولیس پروٹیکشن نہیں دے گی، ہمارے سارے ڈاکٹرس پیرامیڈیکل کا یہی ہے کہ ہمیں جب تک پروٹیکشن نہیں ملے گی ہم تب تک ایمرجنسی یا اوپر نہیں چلائیں گے، ہمیں پروٹیکشن دی جائے۔ ہم نے ہاسپٹل کی OPD کا بائیکاٹ ہے اور ایمرجنسی کا بائیکاٹ ہے، اسی وجہ سے کیا ہے کہ رات کو کچھ شرپسند آئے تھے، وہ ہنگامہ کیا، کوئی بات نہیں تھی اور ڈاکٹر سے بھی لڑائی ہوئی ہے اور ہاسپٹل میں بھی توڑ پھوڑ ہوئی ہے۔ اتنی ایمرجنسی، دیکھو گورنمنٹ کی ایک سسٹم ہے، چلنے کے لیے گورنمنٹ کچھ دیتی ہے، وہ چل رہی ہے کسی بندے کے لیے آرام کے، پیشنٹ کے آرام کے لیے، سکون کے لیے، کیونکہ وہ آتے ہیں وہ یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو روزمرہ کے جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، ہاسپٹل کو اور ڈاکٹرز کو یرغمال بناتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، ہم اسی وجہ سے مذمت کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہم OPD کی بائیکاٹ کیا ہوا ہے، ایمرجنسی بند کیا ہوا ہے۔ ڈی سی صاحب سے بھی مطالبہ تھا، SP صاحب سے بھی مطالبہ تھا، MS صاحب ہمارے گئے 3 دفعہ گئے ڈی سی صاحب کے پاس کہ بھائی ہمیں سیکورٹی فراہم کی جائے، یہاں پہ سیکورٹی جب تک فراہم نہیں کی جائے گی، ہمارا اسٹا کی سیکورٹی فراہم کی جائے گی تو ہم ڈاکٹر یہاں بیٹھیں گے، ڈیوٹی کریں گے۔ ہم یہاں سے سندھ گورنمنٹ سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ جی ہمیں ڈاکٹروں کو پروٹیکشن دی جائے، ڈاکٹروں کو تحفظ دیا جائے، یہ ہماری جو ہے نا یہ جینین ڈیمانڈ ہے۔ اکاڑا رینالہ خوت میں تحصیل کچہری کے باہر فائرنگ کے واقعہ پر پولیس کا بروقت ایکشن۔ اکاڑا مقامی پولیس نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے 4 ملزمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ اکاڑا فائرنگ کا واقعہ شیرگڑھ روڈ پر تحصیل کچہری کے قریب پیش ہے۔ اکاڑا فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد اللہ دتا اور ریاض زخمی ہوئے، زخمیوں کو THQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اکاڑا گرفتار ملزمان میں علی رضا، رزاق، ناظم اور شہباز شامل ہیں۔ فریقین کے درمیان قتل کی مقدمہ بازی چل رہی ہے۔
RTO गुजरांवाला नोटिस ने थाना विनी के तारड़ में चोरियों और मनशियात फरोशी का मज़मूम धंधा अरूज पर। ब्यूरो चीफ से हाफिजाबाद थाना विनी के तारड़ में चोरियों और मनशियात फरोशी जैसा मज़मूम धंधा हद से बढ़ गया। कभी किसी का पीटर चोरी, कभी किसी का माल मवेशी। SHO खामोश तमाशे, जबकि नशा करने वाले अफराद भी सरेआम नशा करने लगे। नौजवान नस्ल पर नशे के बुरे असरात। नशे ही नशा करके राहगीरों को तंग करते हैं और बच्चों को गाली गलौज करते हैं। नशा बेचने वाले अफराद धड़ल्ले से नशा फरोख्त करें, जबकि मेडिकल स्टोर्स पर नशा में इस्तेमाल होने वाले एविल इंजेक्शन की फरोख्त भी सरेआम जारी है। गुज़िश्ता रोज बीकन कलां के रहायशी मोहम्मद इसाक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा पीटर चोरी हुआ है, पहले भी एक पीटर चोरी हुआ था। दरख्वास्त से चक्कर लगाए थाना विनी के तारड़ में कोई दाद रसी नहीं हुई, अब फिर चोरी हो गया। हमारा मालो सामान गैर महफूज है, जबकि फसलों का नुकसान भी हो रहा है, जो कि हमारा जरिए आमदन है। पुलिस विनी के तारड़ खामोश तमाशाई बनी हुई। RPO गुजरांवाला नोटिस लें। खबर शामिल करते हैं हमारे ANN न्यूज के ब्यूरो चीफ मलक असलान शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक फाजलपुर तहसील राजनपुर तबाह होने वाली गंदम हुकूमत पाकिस्तान का नुकसान करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन को क्या छुपाया जा रहा है। जी मलक असलान शहजाद आगाह कीजिएगा। हाँ, पानी तो वैसे आना था, इतनी उम्मीद नहीं थी जितना पानी आया। यकदम पानी आया 6-7 फुट। यानी कि आपके इदारे वालों को इधर यानी कि इन लोगों को अलर्ट कर दिया गया था। हाँ, ये बंद हैं क्रेनों के साथ, फिर ऊंचा किया, ये तकरीबन बहुत सारा काम किया इधर। अच्छा, ये बताएं, ये जो नुकसान हुआ पड़ा है आपके सामने, ये नुकसान है, ये गंदम है, इससे हमारे और आपके घर के चूल्हे भी जल सकते थे, हम जैसे ना जाने पता नहीं कितने लोगों के। तो इस मुतालिक आप कोई पैगाम देना चाहेंगे एक अल्लाह की रज़ा के लिए? ना सर, ये जो है ना पूरा इलाका ही जो है ना तबाह बर्बाद हो गया। आपकी क्या राय है कि इस गंदम से कितने घर चल सकते थे जिसे महफूज किया जा सकता था? देने वाला तो खुदा की ज़ात है, कोई भी भूखा नहीं सोता, बाकी तबाही तो है। सर, इंसान ये हमारे ही गुनाह है जो झूठ बोलते हैं, ये जो आते हैं आफात आती हैं, ठीक है, फिर भी कुदरत वाला बड़ा रहीम है, रोज़ी तो सबको देता है। जो ये सलाब में थे इनको भी रोज़ी मिल रही है, खुदा देता है। सर बेशक, लेकिन मेरा ये सवाल है, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, देखें ये हम सब का नुकसान है। ये कुदरत की वजह नुकसान हुआ है। अगर इंसान एक बोरी का नुकसान करे कोई माफ़ी नहीं देता उसे। अच्छा सर, क्या ख्याल है? 5 किलो का भी नुकसान करे उसको पकड़ के बांध लेते हैं। अच्छा सर, क्या ख्याल है अगर इस चीज़ को महफूज कर लिया जाता, जिस तरीके से जो टाइम ज़ाया किया गया बंद लगाने पे, अगर इसको महफूज कर लिया जाता? सर, ये तो अब ये पाकिस्तान बने वो कितने दिन हो गए हैं, ये आज की बात तो नहीं है, आज तो नहीं पानी आया, पता नहीं पहले कितनी दफ़ा पानी आ चुका है। और पिछले दिनों में जो है ना, पिछले सालों में 3-4 सेंटर डूब गए थे पानी में। कोई एक दिन की तो बात नहीं है, तो गवर्नमेंट को चाहिए ना अपनी चीज़ महफूज जगह पे रखे। सर, ये गवर्नमेंट की चीज़ भी है और हम आवाम की भी चीज़ है। बिल्कुल, हमारा ये तो अल्लाह का रिज़्क़ है, इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। अवलीन हमारा फ़र्ज़ है कि हम हिफाजत करें, अवलीन हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने रिज़्क़ की हिफाजत करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो बोरियाँ तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं रावलपिंडी का। हमारे ब्यूरो चीफ राजा इकबाल केटेवाल की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू मरी आस्ताना आलिया पतरियाटा शरीफ पीर अजमत नवाज सरकार और पीर सोमान अजमत सरकार के रूहानी इलाज से लाखों लाइलाज मरीज सेहतयाब हो चुके और हो रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क से भी लाइलाज मरीज आस्ताना आलिया पतरियाटा शरीफ आते और मुकम्मल सेहतयाब होकर जाते हैं। आस्ताना आलिया पतरियाटा पर ऑस्ट्रेलिया से आए हुए मियाँ बीवी की दास्तान, उनकी ज़बानी सुनिए। मैं पीजी के रहने वाला हूँ, पहले गैर मुस्लिम था, 30 साल से मैं मुसलमान हुआ हूँ। मेरा नाम अयाद अमीन खान है। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे बीवी का मसला हो रहा था, उनकी हर एक बीमारी का हर एक इशू हो रहा था। जानते नहीं थे कि ये बीमारी है या नहीं है, डॉक्टर का कुछ मिल नहीं रहा था, तो हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ जाए, किसको दिखाएं। तो शुक्र है अल्लाह सुब्हान व तआला की कि हमें अस्ताना की मिल गई, जो पटरियाटा शरीफ अस्ताना यहाँ मरी में है, पाकिस्तान में है। उनके थोड़ी हमने छानबीन की, एक साल से देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे पीर साहब को। तो जब पहुँचे हम यहाँ पर तो माशाल्लाह खूबसूरत अच्छी जगह है, तो हम पीर साहब से भेंट हुई, तो उनकी सारी इलाज किया, हमारी बीमारी बीवी की बीमारी के बताए हम। तो वहाँ से बीवी ने अपना बीमारी पीर साहब के साथ 1 to 1 किया है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हम यहाँ पर 6 रूहानी ऑपरेशन में थे और बीबी के अब हमारा वापस जाने का टाइम हो गया है और हम यहाँ से वापस जाते अल्लाह का शुक्र है कि 100% वो अच्छी हो गई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे सुन लिए। पीर साहब के आस्थाने के यहाँ पर जब हम आए थे तो पीर साहब ने हमको एक ही सेट नहीं चार्ज की, कुछ नहीं लगा मुझको रहने के। यहाँ जो लोग थे, यहाँ काम करने वाले थे, वो इतनी अच्छी तरह हमको वेलकम किए यहाँ। मेरा नाम मोना खलील है। मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। मुझे प्रॉब्लम थी, मसला था मेरे पेट में 11 महीने से और वो बिल्कुल मैं ऐसे लग रही थी कि मैं बच्चा है पेट में। फिर हमने यूट्यूब पे देखा है आलिया पटवारी शरीफ का यहाँ आस्थाने के, तो हमने डिसाइड की कि हम यहाँ पर आए, पीर साहब से मिले और पीर साहब ने इलाज किया हमारा और अब हम बेहतर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे 100% हम बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और ये अब मैंने एक भी पैसा यहाँ पर नहीं दिया किसी को, और अगर किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप ज़रूर यहाँ पर आए। और पीर साहब हैं और उनके बेटे सलमान हैं जो आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे इसमें। और मैं बस यही कहूँगी ना कि रिपोर्ट राजा मोहम्मद इकबाल केटेवाल, ब्यूरो चीफ ANN न्यूज़, रावलपिंडी। ये कर